ہے۔ قرآن پڑھے گا تو رحمان کی سمجھ آئے گی، نظام شمسی سے قرآن، اور یہ سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، ھذا اس کائنات میں جو بھی ہے وہ میری ٹیکنالوجی، میری تخلیق کا شاہکار ہے۔ ھذا خلق اللہ۔ او میرے بندے پوچھا ہے اللہ کون ہے؟ میں بتاؤں، جدھر نظر دوڑا جہاں مرضی دیکھ، کتاب کا ورق کھولے گا، جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، اس ورقے میں جتنا کچھ لگا ہوا ہے وہ میرا ہے۔ جس ہاتھ سے ورق کو پکڑ رہا ہے وہ میرا ہے، جس سے اس کو الگ کر رہا ہے یہ سسٹم دیا ہوا میرا ہے، جس سے اس کو کھول کے سیدھا یہاں تک لے آیا ہے وہ میرا ہے، اور جس پاور سے اس کو جھکا رہا ہے وہ بھی دی ہوئی عطا میری ہے۔ ھذا خلق اللہ۔ میں تجھے ٹیکنالوجی اپنی دکھا دیتا ہوں، تجھے سمجھ آئے تو مان لینا۔ الذین یؤمنون بالغیب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، تیرے اندر میرا ڈر، میرا خوف، میرا پیار، میری ٹیکنالوجی، میری ہیبت، میری طاقت، میری قوت کا شاہکار اگر تیرے دل و دماغ میں بیٹھ گیا، الذین یؤمنون بالغیب، تیرا دل کیا، تیرا وجود کیا، تیرا انگ انگ مانے گا کہ میں ہوں اور اکیلا ہوں۔ اللہ کون ہے؟ جواب آیا ھذا خلق اللہ، ھذا خلق اللہ۔ اگر میرے علاوہ کوئی اور یہ کر سکتا ہے فارونی، تم سب ملو، 7.5 ارب دنیا کے افراد ملو، عورتیں ملو، مرد ملو، بچے ملو، جوان ملو، عالم ملو، فاضل ملو، اطباء ملو، خطباء ملو، جتنے پڑھے لکھے مالدار دولت مند ہیں سارے ملو، فارونی، مجھے صرف ایک بندہ دکھا دو، ماذا خلق الذین من دونہ، میرے علاوہ یہ ٹیکنالوجی کا شاہکار کسی اور کا ہو تو دکھانا ضرور۔ میں پہلے ذرا بڑی مثال لینے لگا ہوں، پھر چھوٹی کی طرف آؤں گا۔ حضرات، آپ نے نظام شمسی میں سورج پڑھا؟ سورج کے ساتھ گھومنے والے بڑے سارے سیارے پڑے، ان سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے مشتری۔ بڑوں کو شاید پتہ نہ ہو، لیکن جن بچوں نے یہ پڑھا ہے نظام ان کو پتہ ہے کہ ایک سیارہ مشتری ہے۔ یہ مشتری کتنا بڑا ہے سمجھنے سے پہلے سورہ الرحمن میں آئیے، اللہ کہتے ہیں یا معشر الجن والانس۔ اللہ نے پہلے جنوں کا ذکر کیا، اور میں جب چھوٹا تھا اور والد صاحب جنات کا کام کرتے تھے تو ایک دن میں نے پوچھا بابا یہ جن کتنا بڑا ہوتا ہے؟ پہلو میں پیر صاحب بیٹھے تھے تو والد صاحب کہنے لگے کہ ان سے پوچھئے۔ پیر جی بچے نے سوال کیا ہے کہ جن نظر نہیں آتا تو بڑا کتنا ہوتا ہے؟ کہنے لگے بیٹا کبھی بگولا دیکھا ہے؟ بگولا انہوں کی ساتھ دے جے اپنی زبان چ واہ ورولا، تو وہ سریکی تھے تو مجھے کہنے لگے پتر واہ ورولا ڈٹھی کڑھیں، واہ ورولا ڈٹھی؟ میں کہ جیا اکھے اے جی میں زمین تے میں گھومدا تے پھردا ودے نا، ایندے پیر زمین تے ہوندن تے ایندی کنڈ اسمان نہ لگی ہوئی ہوندی ہے، آپ حساب لاگے نے کتنا وڈا ہو سی۔ جن کی مثال انہوں نے دی۔ چلیں اس وقت سے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ جن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پاؤں زمین پہ ہوتے ہیں اور کمر اس کی آسمان سے، سر نہیں، کمر آسمان سے لگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں یا معشر الجن، او جنوں کی جماعت، والانس، او پوری کائنات کے انسانوں کی جماعت، یا معشر الجن، ساری جنوں کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، انسانوں کی پاور، ٹیکنالوجی، سائنس وہ بھی اکٹھی ہو جائے، تم سارے مل جاؤ
इन इस्ततअतुम अन तनफुदू मिन अक़तार इस्समावाति वल अर्द, जहां जमीन और आसमान मिलते हैं इनका संगम है, जहां इनका कुतर है, जहां अख्तार हैं, जहां उफक है और आफाक है, जहां इनके किनारे हैं, तुम अपनी टेक्नोलॉजी लो, नए से नए जहाज लो और हवा से आवाज से तेज जहाजों में बैठ के दौड़ाओ, जिन्नात को पायलट बना लो, तुम मुआविन बन जाओ, उड़ो और उड़ाओ, सिर्फ मेरी जमीन के किनारों को क्रॉस करके दिखा दो बस। फिर जवाब आया, खुद अल्लाह ने कहा, जैसे क़यामत के दिन अल्लाह पूछेंगे ना, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाह कौन है? सारे चुप। अच्छा, मुनाजरे करने बड़े आसान होते हैं, मुनाजरे करने बड़े आसान होते हैं, लड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं लड़ने का और मुनाजरों का कायल नहीं, मैं मानने या मनवाने का कायल हूं। दलील है, ले आइए मैं मानूं, दलील नहीं है, सुन लो और मान लो। दुनिया में दो ही उसूल हैं, या आप किसी दा होना चाहिए तो या किसी को अपना कर लेना चाहिए, यही है ना, या अपना किसी को कर ले या आप किसी दा हो बेलिया। तो चलें, कुरान का ये मिजाज है, कुरान कहता है किसी और का होना है तो मुझे भी साथ ले जा, अगर नहीं ले जा सकता तो फिर तुझे मेरा तो होना ही पड़ेगा। आइए मजा देखिए, अल्लाह कहते हैं सारे जिन मिल जाएं, सारे इंसान मिल जाएं, मेरी जमीन को सिर्फ क्रॉस करके दिखा दें। 14 सदियां हो गई कुरान को कहते हुए, टेक्नोलॉजी अपने पूरे उरूज पर, हजरात सारी दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े मैकेनिक, बड़े बड़े इंजीनियर, टेक्नोलॉजी के माहिर तरीन, शक्लें बनाने वाले और फिजा में मार करने वाले, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर बना के, शटलें बना के, फिजाई यारे और जो है वो सब कुछ बना के, गैलेक्सीज और कहकशाओं तलक कैमरों की अप्रोच करवा के, मिल्की वेज तलक का सफर करने वाली दुनिया, चांद तक पहुंचने वाली। कुरान कहता है कि तुम जमीन क्रॉस नहीं कर सकते, आज तक कोई जमीन का किनारा नहीं क्रॉस कर सका। जमीन इतनी बड़ी है, जमीन। अच्छा, अब हिसाब लगाइए, जमीन जितनी 1300 जमीनें और इकट्ठी हो जाएं, ये तो एक जमीन है, इतनी 1300 जमीनें मिल जाएं, ये सूरज के गिर्द जो एक अकेला मुश्तरी सैयारा ये घूम रहा है और मदार में है और तेरा रब चला रहा है, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, तेरे मेरे से एक फुटबॉल चंद पल के लिए ऊपर नहीं रहती, तेरा रब उस मुश्तरी को चला रहा है और उस मुश्तरी सैयारे में 1300 जमीनें डाली जा सकती हैं एक सैयारे में। ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कहती है। एक मुश्तरी सैयारे में कितनी? 1300 जमीनों के हुजम के बराबर बाल और फुटबॉल इकट्ठे कर लिए जाएं, ये पूरे का पूरा ग्लोब 1300 मर्तबा लाया जाए तो मुश्तरी अकेला अपने शापर और जेब में और अपने पेट में डाल ले। समझ आ गई ये सैयारा कितना बड़ा है? कोई जमीन की समझ आई कितनी बड़ी है? कोई अंदाजा हुआ हो? साइंस मान के बैठी है कि 1300 जमीनें अकेले मुश्तरी में आ सकती हैं। आगे बढ़िए, और फिर कहते हैं कि ये जो सूरज है ना, अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, तूने पूछा था रब कौन है? ये जिसने सूरज बनाया है ना, इस सूरज में 1000 मुश्तरी सैयारे, मुश्तरी में कितनी आती हैं? 1300 जमीनें। वो कितना बड़ा होगा? कहा 1000 मुश्तरी सैयारे सूरज में डाल दिए जाएं तो सूरज में फिर भी जगह और खला बाकी है। सूरज इतना बड़ा है, इतना बड़ा। और अब ये इतना बड़ा सूरज जिसमें 1000 मुश्तरी सैयारे आते हैं, नासा की साइट पे वाज़े तौर पे लिखा है, और फलकिया जमइया जिद्दा उन्होंने अपनी साइट पे ये बात डाली हुई है, पढ़ के देख लीजिए, चेक कीजिए। ये जो तरंगड़ है ना, 3 सितारे तरतीब में, ऊपर फिर दरमियान में एक छोटा 3 सितारे, इतने की कहते जो तरंगड़ ही आंदे हो ना। ये देख के हम पानी का टाइम, जागने का टाइम, उठने का टाइम देखते थे जब घड़ियां नहीं थी। और लोगों अपने बुजुर्गों से पूछिए, इन
تین ستاروں کے درمیان والا ستارہ آج کی رات یا جب ترنگڑ چڑھے ان کو دیکھنا، اب معمولی سا نظر آتا ہے، معمولی سا۔ واسا مانتی ہے کہ 4 کروڑ سورج مل جائیں تو اس ستارے سے پھر بھی چھوٹے ہیں۔ 4 کروڑ سورج مل جائے ترنگڑ کے درمیانی ستارے سے پھر بھی چھوٹے ہیں۔ ابھی بھی پوچھو اللہ کون ہے؟ اور یہ جو کہکشائیں ہیں، جو ملکی ویز ہیں، یہ جتنے کائنات کی طاقتیں، قوتیں، سیارے، ستارے، آسمان، زمین، تیرا رب کون ہے؟ ان سب کو صرف ایک فرشتہ ایسا بنایا ہے کہ جس کے منہ میں سور ہے، جسے لوگ اسرافیل کہتے ہیں۔ پیغمبر معراج پہ گئے، فرشتے کو دیکھ کے آئے، منہ میں سور لگا رکھا ہے۔ آقا جب زمین پہ لیٹے، چٹائی کے نشان بدن الطف پہ پڑے، صحابہ نے کہا محبوب اتنے بڑے بڑے دنیا کے جعلی امیر بستر بچھا کے نرم گرم گدوں پہ سوتے ہیں، ہم آپ کے لیے کوئی نرم سا گدا نہ بنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا موجود ہے احادیث کی کتابوں میں، فرمایا کیف انعم، میں نعمتوں میں اپنا وقت کیسے ضائع کر دوں؟ میں دیکھ کے آیا ہوں وصاحب القرن کا دل تکم القرن واستمع الاذن متى یؤمر بالنفخ فینفخ فی۔ میں نے دیکھا اس کے منہ میں سور ہے، کان اس نے رب کے حکم کی طرف لگا رکھا ہے، کب رب حکم دے سور پھونکنے کا وہ پھونک مار دے۔ اور پتہ ہے اس فرشتے کی ایک پھونک سے جو ہوا اور ونڈ اور طوفان چلیں گے، جو آندھیاں آئیں گی، اس پھونک میں اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا کا نظام شمسی بالکل ٹوٹ کے رہ جائے، بکھر کے رہ جائے، پہاڑ روئی بن جائیں، انسان پتنگے بن جائیں، زمین اجڑ جائے، کائنات بکھر جائے۔ تو نے پوچھا ہے کہ اللہ کون ہے؟ ابھی تو صرف اس فرشتے کی پھونک کی طاقت کا اندازہ لگا، پوری کائنات کو ہلا کر کے رکھ دے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ تیرے میرے سے ایک دیوار نہیں ہلتی، تیرے میرے سے ایک دیوار نہیں ہلتی، اور تیرا رب اتنی طاقتوں کا مالک، کروڑوں اربوں کھربوں کہکشائیں، ایک ایک کہکشاں کتنی طاقتوں، قوتوں، ہیبتوں، وسعتوں کو اپنے وجود میں لیے ہوئے، صرف زمین سے اندازہ لگا 1300 زمینیں اور ہیں، ایک مشتری بنا، 1000 مشتری ملا، صرف ایک سورج بنا، ایک سورج نہیں 4 کروڑ سورج لیا۔ یہ صرف ترنگڑ کے درمیانی ستارے کے وجود میں سما جائے، وہ تیرا رب جس کے ہاتھ میں پوری کائنات لپیٹ کے رب پکڑ لے گا، وہ اس رب کا اندازہ لگا۔ تبھی تو کہا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ جملہ فیجی کے جزیرے سے یورپ کے کناروں تلک، دائیں سے لے کے بائیں تلک، مشرق سے مغرب تلک، شمال سے جنوب تلک، حضرات گلوب میں یوں پھیلتے ہوئے، فیجی دنیا کا پہلا جزیرہ پانیوں میں، وہاں سے اذان فجر آغاز ہوتا ہے۔ حضرات سارے مسلک، سارے مذہب، 17 فقہ، ایک ایک مسجد کا مؤذن کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے جو ہر اذان میں 6 مرتبہ دہراتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 4 مرتبہ شروع میں، 2 مرتبہ حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر۔ کہ لوگوں دنیا میں عموماً 6 جہتیں ہیں، ایک سامنے، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک اوپر، ایک نیچے۔ ان 6 جہتوں میں جس طرف دوڑ، جدھر مرضی بھاگ، لمبے سفر کر، دن رات کاٹ، پوری زندگی گزار دے، تجھے جو کچھ ملے گا وہ تیرے رب کا بنایا ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ۔
किन के पीछे भाग रहा है रब के दर को छोड़ के, कहां दर दर पे धक्के खा रहा है, कभी अरश पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। ओए आशिक, तुझे मेरी बनाई हुई चीजें नजर नहीं आई? आसमान की वुसअतें, आफाकी इतनी दलीलें अगर तुझे समझ नहीं आई, अल्लाह बताते हैं मैं कौन हूं। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। तू कहां फ्लाइटें लेता फिरेगा, कहां तू इतना दूर जाएगा, कहां दूर बीने लेगा। तू अपने वजूद को देख, आईना ले, सामने खड़ा हो, सबसे पहले अपने बाल देख। ये बाल, इनकी टेक्नोलॉजी देख। मां के पेट में जब दुनिया को खबर भी नहीं थी, तेरे मजियाने से आवाज लगा के बाल लेके जाता है कि नहीं? कंगी वाले बाल 4000 5000 रुपए किलो। अगर ये दुनिया बना सकती, साइंसदान बना सकते, कोई टेक्नोलॉजी उनकी चल सकती, काम कर सकती, ऐसे जैनवन बाल उनको मुयस्सर हो सकते, वो धक्के ना खाते आवाजें देते हुए, ये कूड़ कबाड़ वाले इकट्ठे होकर के ना निकलते सैकड़ों मोटरसाइकिलों पे, ये 4-4 5-5 हजार रुपए किलो ना खरीदते। अरे तेरा रब कौन है? पूछता है कौन है? तेरी अम्मा के पेट में कितनी रस्सी। भाइयों, रस्सी बनानी हो तो पहले कोई तोड़ा शोड़ा, बोरी शोरी, कोई धागे शागे देते हो तो मशीन में, फिर वो निकलती है ना। कपड़ा बनाना हो तो धागा अंदर डालते हो तो फिर जाकर के सेटअप बनता है ना। खेस बनाना हो तो धागा चाहिए, सूतर चाहिए। कपड़ा बनाना हो ये चाहिए, वो चाहिए। हजरात, रस्से बनाने हो तुझे बारीक धागे चाहिए। कभी पता किया है अम्मा को कितने धागे खिलाए, कितना माल खिलाया? तेरी मां के पेट के अंदर अल्लाह ने जब तुझे बनाया, तेरे सर के ऊपर रेशमी सिल्की बाल लगा करके तुझे इस दुनिया में भेजा। और पता है तेरा रब कहां से निकालता है ये? वो जो गंदम का दाना है ना, उसको पीस के जो आटा बनाया, आटे में जो पानी मिलाया, साथ में नमक मिलाया, उसको जो गूंदा, उसकी जो रोटी बनाई, रोटी ताजी खिला दे, रोटी बासी खिला दे, रोटी खुशक करके उसका टुकड़ा खिला दे, टुकड़ा मां के मुंह में चला गया, वो मैदे में गया। तुझे इल्म है या नहीं? लेकिन तेरे रब को पता है कि अभी ये बच्ची है, खाना खा रही है, अब ये जवान हो गई है, खाने खा रही है, अब इसकी शादी होने वाली है, अब इसके पेट में रहम में बच्चा पलना है। तेरे रब ने वो रोटी के टुकड़ों में से इन बालों का मटेरियल संभाल संभाल के तेरे लिए मां के पेट में रखा था। जब तू वहां पहुंचा तो रब्बे जुल जलाल ने ये तेरे बाल लगाए भी, उगाए भी, इनमें सुराख भी रखे, इनमें ताकत भी रखी, वजूद में से खुराक भी ले। इनकी खुराक तेरे सर में रखी, सर के अंदर से तू ये खुराक लेकर के इनको काट काट के फेंके, ये बढ़ बढ़ के जाए, तू इनको जो है वो उस्तरे मार मार के थक जाए, ये फिर बढ़ते जाए। ये तेरी मूंछ, ये तेरी दाढ़ी, ये तेरे सर, ये तेरे वजूद के बाल देख के अगर तुझे फिर भी रब्बे जुल जलाल समझ नहीं आया तो फिर हादा खल्कुल्लाह, ये तेरे रब की बनावट, ये तेरे रब की तख्लीक, ये तेरे रब की टेक्नोलॉजी, ये तेरे रब की टेक्नोलॉजी का शाहकार। जा बंदे दुनिया में नजर मार, दुड़ा दौड़ भाग, पूरी कायनात में एक साइंसदान मिल जाए, एक बुजुर्ग मिल जाए, एक हस्ती मिल जाए, कोई बस्ती मिल जाए, उस बस्ती में कोई एक शख्सियत मिल जाए, साहिबे दस्तार, साहिबे मिजार मिल जाए, साहिबे वकार, साहिबे इज्जत हस्ती मिल जाए, जो तुझे तेरे सर के बालों जैसे जैनमन बाल दे सके, उगा सके, चला सके, बढ़ा सके, और बूढ़े होने तलक तेरे वजूद पे कायम दायम रख सके। अगर मिल जाए तो ले आना, अगर ना मिले तो एक दफा कहना जरूर, कुल हुवल्लाहु अहद, वो एक अकेला अल्लाह है।